अरुण बाबू मोर प्रथम प्रश्न रहिबो नयगढ़ आपण अनेक थर जितचंती एई निर्वाचन रे आपनको नयगढ़वासी पुणी थरे काहेकि भोट देबे तीनिटी इंपोर्टेंट रीजंस कोंतु जोथि पे नयगढ़वासी आपनको पुणी थरे निर्वाचित करिवे। प्रथम कथा होची आमे राजनीति करूछु दुई गोटे होची लोक माने दायित्व देछंती से दायित्व निभेवा अर्थात सामग्रिक विकास ऑलराउंड डेवलपमेंट जोटा आपण प्रति गाँव को गले आपण प्रति गाँव को गले आपण देखिपारे प्रति गाँव जरूर डेवलपमेंट होची। और द्वितीय कथा होची लोक मानक साथे संपर्क उत्तम संपर्क परिवार भली आमे सब अछि तेणु दुईटी कारण जनसाधारण का आशीर्वाद लाभ करने को पर्याप्त। द्वितीय कारण कहबे किछि हम दुईटी कारण कहते ना गोटे हूँ सामग्रिक विकास उन्नति आ गोटे हूँ परिवार भली संपर्क। ओके एई निर्वाचन आपन को सबुठो बड़ चैलेंज कोन फेस करिया पडुछि निर्वाचन प्रचार बेले जिते गोटे परिवार बहुत बड़ हो जाए आज्ञा परिवार बहुत बड़ सेते आमर परिवार भितर समस्त एकाठी नहीं चलिए गोटे बड़ चैलेंज संतुष्ट करबा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से गुडा आफि चैलेंज इन जनरल निज परिवार को एकाठी नहीं गया चैलेंज एटा को आपण केते दूर ठीक रे माने समस्त लेके जिबे सेटा आपनकर हम सब एकाठी अच्छु हम बड़ परिवार नयगढ़ एकाठी अच्छी आज्ञा समस्त एकाठी नहीं चैलेंज। अरुण बाबू आपण जदि पुणी थर निर्वाचित होती मत तीनोटी मुख्य परिवर्तन कौन आप नयगढ़ आने को चाहिए आपण पर्सनल उद्यम रे आपण पार्टी तो डेवलपमेंटल काम करुचे आपण फोकस कौन रहिबो तीनोटी मुख्य परिवर्तन ऊपर कथा अछि गोटे समाज रे विभिन्न दिग अछि गोटे दिग होछि आपनकर जेमिति शिक्षा रे आमे विप्लव आनिछु सब हाई स्कूल सब कॉलेज अति उन्नत मानर नयगढ़ रे तेणु करी शिक्षा पे आहरी व्यापक काम करिवार अछि। स्वास्थ्य क्षेत्र में छोट बड़ हॉस्पिटल सब बहुत बढ़िया है बहुत भल भी होची ताको आहरी सहज लब्ध करिया को उद्यम कर गमनागमन में बहुत आगे अच्छे एवं जिते सब छोट बड़ कथा सब कथार नयगढ़ गोटे उदाहरण पाल्टी ये हूँ गोटे क्रम विकास क्रम विकास प्रक्रिया बहुत कथा कर अच्छी आम गोटे कुसुम ग्यारेज ये कर 10 वर्ष काल लगे जो 4000 हेक्टर पानी जमी मार जमी जल मार अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम आमर वृत्तंग जहाँ बहुत दिन पर राज्य सरकार 1700 कोटी टंका बहुत तेणुक जलसेचन कथा हो चाषी कथा हो मिशन शक्ति कथा हो सब गुड़ाक विकास आवश्यक जहाँ होती आगू नवा आम बहुत आगू जाइए आहुरी आगू जावाक प्रयास करवा। अरुण बाबू आपन निजर व्यक्तिगत बिगेस्ट स्ट्रेंथ कौन जो आपन को निर्वाचन जितबार सहयोग हम बोली आप हमारे बिगेस्ट स्ट्रेंथ होची जनसाधारण साथ संपर्क दिन राति आम पढ़ी अच्छु आम गोटे मिनिट फुर्सत न था आज इलेक्शन बोली नुह अन्य समय फुर्सत ना हजार हजार लोक जी जो आसती जी जो जहाँ कहती चेष्टा करते हुए केते न हुए किंतु चेष्टा जारी रहे। अरुण बाबू आम राज्य राजनीति कथा कहवा एथर कह जाउची जो बीजेपी गोटे कड़ा टक्कर दौची बीजेडी को एथर एंड दिस टाइम इट इज फॉर रियल आपण केते दूर विश्वास करचंती किछि बड़ धरणर रिजल्ट परिवर्तन होई परिबो कि आपण गोटे कथा मन रखंतु 2019 मसिया से माने जिला परिषद सीट 300 पर पाइथिले एवं से जो लड़ाई करते तार 100 भाग 20 भाग लड़ाई करना आप 5 वर्ष तल कथा भूल उचित न तेणु से जोर लड़ाई करते बर्तमान लड़ाई तार 20 भाग भी नुह से जिला परिषद हो अर्बान इलेक्शन हो बहुत पछरे अच्छा तहर कर्मी मिलूना परिस्थिति आपण केवल नयगढ़ कथा कहते ना एंटायर ओडिशा कथा पर्सपेक्टिव ओडिशा लोकसभा रिजल्ट भी आपण भाबुचंती मोदी को घन घन गस्त सत्त्वेও नंबर बढ़िबने 8 रु अधिक बढ़िबने आपण भाबुचंती नहीं शुणु
ମୁଁ ଏତେ ବଡ ଲୋକ, ସେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୋର ଟିପ୍ପଣୀ ମୁଁ ସେ ବିଷୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। 2 ମାସ ତଳେ କହିଲେ ନବୀନ ବାବୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଭଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, 2 ମାସ ପରେ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଓଲଟା କଥା, ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ବିଜେପି ଯୋଉ ଓଡିଶା ଅସ୍ମିତା ଇସ୍ୟୁ ଉଠଉଛି, ସେଟା କେତେ ଦୂର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହଉଛି? ଅସ୍ମିତା କହିଲେ କଣ ବୁଝାଯାଏ? ଅସ୍ମିତା କହିଲେ ବୁଝାଯାଏ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର କଲଚର, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ଐତିହ୍ୟ, ଇତିହାସ ଏବଂ ଭାଷା, ଏସବୁ କଥାକୁ ବୁଝାଯାଏ। ଏ ତ ନବୀନ ବାବୁ ସରକାରରେ ଏସବୁ କଥା ହଉଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଓଡିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଓଡିଆ ଭାଷା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା ଏବଂ ସେଇଥି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେତେ ସବୁ ବଡ ବଡ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯୋଉଥିରେ ଲୋକଙ୍କର ଭାବାବେଗ ଜଡିତ, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହଉ, ସମଲେଇ ଠାରୁ ତାରାତାରିଣୀ ତାରିଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉ, ହରିଶଙ୍କରଠୁ ଆମର ନୃସିଂହନାଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉ, ସେପଟେ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ହଉ, ଯେତେ ସବୁ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ହଉ, ଯେତେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଗାଁଗହଳି ଯେତେ ଛୋଟ ବଡ ମନ୍ଦିର, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ଆମର ଭାବାବେଗର କଥା, ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେପିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥା ଉପରେ ସେ ଇସ୍ୟୁ କରୁନି, ସେ ଲିଡରସିପ ଅସ୍ମିତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛି। ତା ବିଷୟରେ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ଲିଡରସିପ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୁଁ ହେଲି ଲିଡର, ସାରା ଓଡିଶାର ଲିଡର ହେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତେଣୁକରି ଲୋକ ମୋ ନିର୍ବାଚନରେ ଯାହା କାମ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିକି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ଆମେ ସାରା ଓଡିଶାର ଯେତେ କାମ ସବୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେଣୁକରି ସିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆମ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତଳସ୍ତର କଥା କୁହନ୍ତୁ, କୌଣସି ଇସ୍ୟୁ ନଥାଇ ଗୋଟେ ଟାଣି ଓଟାରିକି ଇସ୍ୟୁ କରିବା ଯୋଉଟା ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ କରେ ସେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ। ତାପରେ ନିଜେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଛି, କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତୁ, ତାପରେ ସେ କଣ ତମ ତ ଗୋଟେ 5 ପଇସାର ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଅବଦାନ ନାହିଁ, ତମେ ଆସି କହିଲେ କଣ ହବ? ଆଜ୍ଞା, ଅରୁଣ ବାବୁଙ୍କ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣ ମନେ ଥିବ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଅପୋଜିସନ ପାର୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିରେ ବହୁତ ଇସ୍ୟୁରେ ଟାଣିଥିଲେ, ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି କି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରଚାର ବେଳେ? ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ମାର୍କ କରନ୍ତୁ, ମୋର ଆଫିଡେଭିଟ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ଇଲେକ୍ସନ ଯୋଉ ଆଫିଡେଭିଟ ମୁଁ ଦେଇଛି ଆପଣ ସେଥିରେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁରେ ଆଜି ମୁଁ କେବେ ବି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଦଫା ନାହିଁ, ଏବଂ ମୋର ଏଜୁକେସନ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ହଉ କି ଘରର ସମ୍ପତ୍ତି ହଉ, ଏ ସବୁ ଗୁଡା ଦେଖି ଦଉନାହାନ୍ତି, ସେଥିରେ ଜଣା ପଡିବ। ସେଇଟା ତ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ପାଖରେ ଆପଣ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ତାକୁ ତ ହାଇଡ୍ କରିପାରିବେନି। ପରସେପସନ କିଛି ଆଘାତ କରିଛନ୍ତି କି ଏଇ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଦ୍ୱାରା? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମିଛ କଥା ଉଠେଇଛନ୍ତି, ନୟାଗଡ଼ରେ ତାର ଏତେ ଜୋରେ ମାନେ ରିଆକ୍ସନ ହୁଏ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ମାନେ ତାଙ୍କର 2-3ଟା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ 47ଟାରୁ ବି ଜିତିଲେନି। ସିଏ ତାଙ୍କର କହିଲେ ବେଶୀ ଖରାପ ହଉଛି ତାଙ୍କର। ଆଉ ଏତେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଯାଇକି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଜନସାଧାରଣ ବହୁତ ଚାଲାକ ଅଛନ୍ତି, ଭଦ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଅଣ୍ଡର ଦି ବେଲ୍ଟ ହିଟ୍ କରନ୍ତି, ଲୋକ ବି ଜାଣିପାରନ୍ତି ଏଇଟା ଅନ୍ୟାୟ ଯୁଦ୍ଧ। ଅରୁଣ ବାବୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଏଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଯେ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଲଢୁଥିଲା, ଏଥର ଆହୁରି କମି ଯାଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ରେଜଲ୍ଟ ଆହୁରି ଖରାପ ହବ। ଆର ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବେ କି? ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗତ ଥର ଏତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ସରି ଯାଉଥିଲା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜିତିଲା ପରେ ଯୋଉ 300 ସିଟ୍ ନେଇଗଲେ, ତାପରେ ଯୋଉ ରେଟରେ ଦୁଲଦୁଲ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉ ଭଳିଆ ସବୁ ମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ମାନେ ଆଗ୍ରେସିଭ ଥିଲେ, ଏବେ ତ ସେମାନେ ବହୁତ ବିଭକ୍ତ। ତାଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏମଏଲଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଲେ, ଏତେ ଜୋରରେ ଡିଭାଇଡ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ତଳସ୍ତରରେ, ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ବି ଜାଣିପାରିବେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ବାହାରୁ ନେତା ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଟିକେ ସ୍ୱର କଣ ଶୁଭୁଛି, କିନ୍ତୁ କାହିଁ ଲୋକାଲ ଲିଡରଙ୍କ ସ୍ୱର ଏତେ ଶାଣିତ ନୁହେଁ। ଗତ ନିର୍ବାଚନ ରେଜଲ୍ଟ ଠାରୁ ଆହୁରି ଖରାପ ହବ ବିଜେପିରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଥର? ମତେ ଲାଗୁଛି ଭୋଟ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ଧରନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଫେଜ ସରିଲା ନା ଓଡିଶାର, ଆଜ୍ଞା, ଲାଷ୍ଟ ଆଡକୁ ବିଜେଡି ଭୋଟ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ ହେଇଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ଯଦି ତଳସ୍ତର ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ସେ ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ କଲେ ବି ସେଇ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ କି ଆହୁରି ଖସିଯିବ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସିଟ୍ ବହୁତ ଲୋକସଭା ଆସେମ୍ବଲିରେ ଗତ ନିର୍ବାଚନ ପକ୍ଷେ? ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକା ଅଛି। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅରୁଣ ବାବୁ, ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ, ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ସ୍ପିକିଂ ଟୁ ଅସ୍।